آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں مروٹ سے، جہاں ملک بھر کی طرح مروٹ میں بھی جشن ولادت مصطفیٰ کے سلسلے میں پرامن ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مروٹ کے نواحی گاؤں چک نمبر 313 HR میں بھی جشن ولادت مصطفیٰ کے سلسلے میں جلوس نکالا گیا، جس کا آغاز 12 ربیع الاول کی صبح 9 بجے ہوا اور 318 پل سے واپسی تک چک نمبر 313 HR گورنمنٹ پرائمری اسکول میں اختتام پذیر ہوا۔ جناب پیر سید ذوالفقار علی چشتی صاحب کی زیر قیادت علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام نے شرکت کی۔ چک نمبر 313 HR جامع مسجد کے امام و خطیب علامہ قاری محمد شاہد رسول نقشبندی صاحب نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ تحریک لبیک پاکستان جنوبی پنجاب کے ناظم برائے انتظامیہ علامہ مولانا غلام عباس خان سیالوی اور دیگر علماء نے سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تحریکی ڈیزائنر تحریک لبیک پاکستان ضلع بہاول نگر اویس چودھری اور ضلع رابطہ تنظیم حافظ اللہ وسایہ صاحب کے ہمراہ دیگر تحریکی ذمہ داران نے شرکت کی۔ چک نمبر 313 HR کمیٹی کی طرف سے ہر عام و خاص کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ محمد جمیل قادری نے محفل میلاد مصطفیٰ میں جشن سرکار کے متعلق کلام پیش کیا اور سٹی مروٹ میں ڈیف افراد جو زبان سے بول نہیں سکتے تھے اور انہوں نے بھی سرکار کے جشن پر پیدل ریلی نکالی اور لبیک یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے اور سٹی مروٹ میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا۔ اشاروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اظہار خیال نعت مصطفیٰ پیش کی۔ اختتام پر دعا کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سب کے دوسرے کو یہ مجھے خبر شامل کرتے ہیں ضلع والی سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر رانا محمد وسیم کی اس رپورٹ سے ملک بھر کی طرح شاہ نگٹر میں بھی یوم ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تھانہ شاہ نگٹر کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس مدرسہ قمر الاسلام سے شروع ہو کر شاہ نگٹر ضلع والی روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی قیادت پیر سید محمد شبیر، حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب، سینئر صحافی رائے محمد حنیف کلیار، ملک کیسر عباس، رانا محمد وسیم، چیئرمین یونین کونسل رائے فیصل ممتاز بھٹی اور رائے بابر پناہی بھٹی نے کی۔ جلوس کے شرکاء تمام راستے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتے رہے۔ جلوس کے اختتام پر علماء کرام نے سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کرنے میں ہے۔ اس موقع پر ملک پاکستان کی ترقی، سلامتی، امن و امان اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ملک میں جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اس وقت پنجاب نیوز کے ڈویژن انچارج ملک سمیع اللہ کھنڈان جامعہ حمیدیہ قمر الاسلام ماڈل ٹاؤن جوہر آباد میں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں ان سے کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جامعہ حمیدیہ میں محفل میلاد پر کیسا انتظام کیا گیا ہے اور جامعہ حمیدیہ کے منتظم اعلیٰ قاری ابوبکر کا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے۔ اور یہ ہمارے بچوں کو خوشائی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دن ہے اور آج ہمارے مدرسہ میں الحمدللہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا اور ساتھ محفل عظمت قرآن اور حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ملک بھر سے مشائخ عظام، علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، لوگوں کی محبتیں الحمدللہ۔ یہ آج ہمارے 3 حفاظ کرام جنہوں نے قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی اور الحمدللہ آج تک اس جامعہ حمیدیہ قمر الاسلام ماڈل ٹاؤن میں تقریباً 90 کی تعداد میں ماشاءاللہ بچوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فی الوقت ماشاءاللہ ہمارے پاس بچیوں کی بھی مدرسہ ہے گل مدینہ للبنات، وہاں پر بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں ترجمہ، تفسیر، حفظ و ناظرہ اور اوورآل 200 سے زیادہ ہمارے پاس تعداد ہے اور 40 سے زیادہ بچے یہاں پر رہائش پذیر ہیں جن کا کھانا پینا، علاج، معالجات، باقی سب ضروریات بزیمہ مدرسہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور اس کی توفیق سے آپ لوگوں کے تعاون سے پورے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی کوشش ہے کہ یہ بچے اس دنیا میں دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں اور اپنے ماں باپ کا بھی اور مدرسے کا بھی، اساتذہ کرام کا نام روشن کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ جتنے بچوں نے قرآن مجید پڑھا اس خوبصورت ادارہ میں جہاں پر الحمدللہ ساری سہولیات موجود ہیں، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، پاکیزہ اسلامی ماحول، وسیع بلڈنگ
اور منرل واٹر جیسا پلانٹ، سولر سسٹم، الحمدللہ دنیا کی ہر سہولت یہاں پر موجود ہے، فقط اس لیے کہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انداز سے اس کو چلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جتنے بھی مخیر حضرات اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرما کر جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے۔ سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بھلوال غربی میں عاشق رسول ممتاز سماجی شخصیات راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد اور بھلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بھلوال غربی راجہ ارسلان محفوظ، راجہ کاشان محفوظ، راجہ ایان، راجہ زین مصدق، راجہ اسامہ مصدق کے زیر اہتمام نواحی گاؤں بھلوال غربی میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عاشق رسول راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد اور بھلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بھلوال غربی کے زیر اہتمام نواحی گاؤں بھلوال غربی میں جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا۔ ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد اور بھلوال غربی ہر سال جشن عید میلاد النبی بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور پورے اہلیان بھلوال غربی کو خوبصورت بینرز، جھنڈیوں اور لائٹنگ سے چراغاں کرتے ہیں۔ راجہ محمد محفوظ میلاد النبی کے جلوس کو ویلکم کرنے کے لیے بہت بڑا پنڈال سجاتے ہیں اور بہترین سجاوٹ کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کا جلوس بھلوال غربی کی مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد اور بھلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین راجہ مصدق محمود اور بھلوال غربی کی طرف سے محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے سجائے گئے پنڈال میں پہنچنے پر جلوس پر ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ راجہ مصدق محمود کی طرف سے من پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور راجہ محمد محفوظ راجہ مصدق محمود نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلوس کو پنڈال پہنچنے پر ویلکم کیا اور پنڈال فل ہونے پر باقاعدہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور ثنا خوان مصطفیٰ نے حصہ لیا اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس محفل میلاد مصطفیٰ میں خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سہیل رضا قادری نے خصوصی خطاب کیا اور ہزاروں عاشقان رسول نے زبردست دعوت دی، اور انہوں نے آخر میں عاشق رسول ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ بھلوال غربی کی دینی خدمات کو بھی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ جی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے نمائندے سینئر جرنلسٹ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق علماء کرام، والدین، میڈیا نمائندگان انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے تاکہ ہر بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پی سکے۔ پولیو مہم کے دوران ضلع سرگودا کے 5 سال تک کی عمر کے 6,89,411 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ سیمینار میں WHO کے نمائندہ ڈاکٹر عتیق ارشد، عمران نیاز، زونل خطیب، اوقات کاری وقار عثمانی اور مظہر عباس سلیم، چیف ایگزیکٹو آفیسر ضلعی ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر اسد اسلم، PMA کے صدر ڈاکٹر سکندر حیات نے بھی خطاب کیا۔ آئیے مزید سنتے ہیں ان کی زبانی۔ ملک کی طرح ڈسٹرکٹ سرگودا میں بھی 2 اکتوبر سے لے کے 7 اکتوبر تک جو ہے پولیو کے خلاف جو ہے مہم جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم بائی ویلنٹ اورل پولیو ویکسین استعمال کریں گے۔ پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو وائٹامن اے کے بھی قطرے دیں گے، چونکہ وائٹامن اے بچوں کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے اور بچے جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور آپ کے گھر میں جو بھی 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، کوئی بچہ گیسٹ آئے ہوئے ہے، اگر آپ کوئی نوکر ہے، کوئی نوکرانی ہے، اس کا بچہ ہے، ان کو بھی قطرے پلائیں۔ اس کمپین کے دنوں میں ٹیم آپ کے گھر میں نہ آئے تو گورنمنٹ کی ہیلپ لائن ہے 1166، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پولیو کی ٹیم نہیں آئی، تو انشاءاللہ پولیو کی ٹیم جو ہے فوراً پہنچ جائے گی۔ میری درخواست ہے کہ 2 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک یہ کمپین ہو رہی ہے، جس میں محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلائیں گی اور ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی پلائیں گے۔ ان میں کوآپریٹ کریں، کیونکہ معذوری سے بہتر ہے اس وقت 2 قطرے پینا۔ جب معذوری آ جاتی ہے تو پھر ساری عمر کے لیے وہ فیملی متاثر ہوتی ہے۔ اس وقت ہم نے محکمہ صحت کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کو اس معذوری سے بچانا ہے اور 2 قطرے
लाजमी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाने हैं। मरकज तौहीद सुन्नत जामिया महमूदिया तालीमुल कुरान शाही जामिया मस्जिद गुलशन महमूद अनवर देपालपुर में ज़ेर इंतज़ाम इब्न अनवर हज़रत मौलाना पीर सैयद अंजर महमूद शाह बुखारी हाफिज़ अलकारी सैयद अंसर महमूद बुखारी हज़रत मौलाना पीर सैयद अख्तर महमूद बुखारी 76वीं सालाना सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर हुए, जिसमें जुमातुल मुबारक के मौके पर मारूफ नात ख्वां उमर बिन यमीन प्रातरान हाफिज उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हाफिज शुएब अजीज़ मान सहरा ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकीदत के फूल निछावर किए। जानशीन सफ़ीर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद फैसल नदीम शाह बुखारी ने खुसूसी खिताब फरमाते हुए कहा कि हम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कर अल्लाह ताला की बारगाह में दोनों जहानों में सुरखरू हो सकते हैं। आज हमने सीरत को छोड़कर शिर्क व बिदअत और खराफात को अपना लिया। पूरी दुनिया में हमारे मुकद्दर में रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। आज भी हम अपने आका और मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना ले, हम दुनिया की सुपर ताकत बन सकते हैं और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। हम अपने हुकूक को पहचानेंगे तो इस्लाम की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज और अमीन बन जाएंगे। हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। हम आज के दिन अहद करें कि हम हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद पर सख्ती से अमल पैरा होंगे। उन्होंने अपने महमूद पीर सैयद अनवर शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमत पर इनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इनके लगाए हुए गुलशन महमूद और अनवर को ता क़यामत कायम रखे और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। खिताब के आखिर पर जामिया के दर्जा हिफ्ज़ के फारिग तहसील 12 हफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी हुई। इस मौके पर अल्लामा की मारूफ इल्मी शख्सियात उस्ताजुल क़ुरा महसिनुल मदारिस अलहाज हाफिज मोहम्मद शाबान सिद्दीकी हज़रत मौलाना कारी सुल्तान अहमद ज़िया शेखुल हदीस हज़रत मौलाना कारी शाहिद महमूद मौलाना कारी अब्दुल रशीद साजिद मौलाना कारी अब्दुल सत्तार महमूदी मौलाना मकसूद अहमद मौलाना मोहम्मद नदीम डाहरुई हाफिज अल कादरी मोहम्मद अमीन तौहीदी हाफिज अल कारी मोहम्मद अवैस महमूदी हाफिज अल कारी नियाज अहमद सैयद मोहम्मद अली शाह हाफिज अल कारी इमरान महमूदी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मोहम्मद अदनान भट्टी के अलावा हर शोबहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ उकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं झेलम से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक के अहकामात की रोशनी में सिविल डिफेंस ऑफिसर झेलम गुलाम मुस्तफ़ा ने जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सिविल डिफेंस टीम को तैनात किया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इस मौके पर डिप्टी डिविजनल वार्डन सईद अहमद, डिप्टी डिविजनल वार्डन साबिर हुसैन, पोस्ट वार्डन गयास, पोस्ट वार्डन डॉक्टर मंसूर, पोस्ट वार्डन जुनैद अजीज जुलूस के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज सरअंजाम दिए। झेलम की समाजी तंजीमों का कहना है कि महकमा सिविल डिफेंस के पास हिफाजती और दीगर सामान वाफिर मिकदार में होना चाहिए ताकि किसी भी सूरत हाल में सिविल डिफेंस फोर्स के रज़ाकार अपनी खिदमत मज़ीद बेहतर अंदाज से सरअंजाम दे सके। हंगामी सूरत हाल, इंतशार, जलाओ, घेराव और दीगर इंतशार की सूरत हाल को कंट्रोल करने और मुसीबत में फंसे शहरियों को मदद फराहम करने के लिए महकमा सिविल डिफेंस और रज़ाकारों ने हमेशा सिर्फ अव्वल का किरदार अदा किया है। रज़ाकार अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल में फील्ड में ड्यूटियां सरअंजाम देते हैं। फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। खबर शामिल करते हैं झेलम से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ताज मार्ग की सिविल लाइन झेलम के मकाम पर ज़िले इंतज़ामिया झेलम के ज़ेर एहतमाम मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ पुरवकार रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से वाबस्ता उलमा ने शिरकत करके बैनुल मसालिक हम आहंगी की मिसाल कायम कर दी है। मुबीन अहसन असिस्टेंट कमिश्नर झेलम, अब्दुल गफूर चौहान चेयरमैन यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स उमर भट्ट और समाजी शख्सियात ने भी खुसूसी शिरकत की। उलमाए कराम ने अपने अपने खिताब में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए सरापा रहमत है। आपने नादार लोगों को अपनी शफकत, मोहब्बत और निगाह करम से नवाजा, खवातीन को इज्जत और वक़ार से नवाजा। हुजूर ने अपने इखलाक हुस्ना, सिला रहमी,
शराफत और सखावत से बने नौ इंसान के लिए एक रोशन रास्ता मुतय्यन किया। आपकी तालीमात ज़िंदगी के मिरास हैं जिन पर अमल करने में ही कामयाबी का राज मज़मर है। अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस जेहलम को अमन व अमान का गहवारा बनाए रखे। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन तकरीब का इनेकाद करने और इसमें खुसूसी शिरकत करने पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक को खराज तहसीन पेश किया गया। यकीनन इससे नफरतें कम होंगी और बाहमी मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ हासिल होगा। फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। खबरों की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने मुजफ्फरगढ़ में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चे को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तमाम वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलवाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। मुहिम के दौरान 8,39,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। CEO सेहत डॉक्टर जफर अब्बास। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 3,693 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बस स्टैंड्स, वैगन स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर भी टीमें मौजूद होंगी। CEO मुश्ताक अहमद आसिफ, पंजाब न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। तलागंज से मोहम्मद शफीक राव से मुल्क भर की तरह तलागंज शहर और गिरदोनवाह में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस सीरत कमेटी के ज़रिए एहतमाम बरामद किया गया। जिला भर में रैलियां और जुलूस निकाले गए। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। तलागंज शहर और गिरदोनवाह में भी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया है। तलागंज शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही जोश व खरोश से मनाया गया है। शहर भर का मरकजी जुलूस मरकजी सीरत कमेटी की क़यादत में भी मरकजी ईदगाह से शुरू हुआ। जुलूस में हज़ारों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कचहरी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर गलियों, बाजारों, मसाजिद, घरों और दुकानों को खूब रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। हर तरफ से फिजा दुरूद सलाम से गूंज उठी। उलमा व मशाइख से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब किए। सियासी जमातों के रहनुमाओं काजी अल्ताफ हुसैन मलिक शहरयार ऐवान, सरदार मंसूर हयात, मेजर मोहम्मद याकूब सैफी, जाहिद महमूद ऐवान, सैयद वकार हैदर शाह, वकला और सहाफ़ी बरादरी के अलावा अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जेहलम के निजी होटल में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अदनान नजब और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर हाफिजुर रहमान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम के इंतजामात सर अंजाम दिए। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज डॉक्टर मुनीर आजम ने अदा किए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज डॉक्टर तलहा ने तिलावत कुरान पाक से किया। डॉक्टर हाफिजुर रहमान ने हुजूर अकरम की बारगाह में नात का हदिया पेश करने की सआदत हासिल की। प्रोग्राम के गेस्ट स्पीकर मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेजर रियाज कमर थे। अपने खिताब में इनका कहना था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। हम इनकी महफिल सजाकर अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए हुजूर की सीरत पर अमल करना होगा। डॉक्टर मुश्ताक ने खुसूसी दुआ की। दुरूद व सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। मुल्क की सलामती और डॉक्टर्स के इत्तेहाद के लिए दुआएं की गई। डॉक्टर मेजर अजरा परवीन, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर हेरा, डॉक्टर सबा बशीर, डॉक्टर अब्बास अली, डॉक्टर मुख्तार, डॉक्टर रोदाब इरफान, डॉक्टर सैयद आसिम रिजवी, डॉक्टर तोकीर अरशद, डॉक्टर साजिद अली ढोका, डॉक्टर एहसन अयूब, डॉक्टर तुफैल राफी, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर मजहर शबली, डॉक्टर कर्नल नैयर, डॉक्टर जवाद सुलेमान और डॉक्टर आमिर सुल्तान ने भी प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत की। आखिर में डॉक्टर मेजर रियाज कमर और डॉक्टर हाफिजुर रहमान ने हुजूर अकरम की बारगाह में सलाम अकीदत पेश किया और डॉक्टर अदनान नजब ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। झंग से खबर शामिल करते हैं। अलहम्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शोरकोट सिटी के ज़र एहतमाम 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया।
महफिल मिलाद में मेहमान खुसूसी मोहम्मद यूसुफ हैदरी, डायरेक्टर अलहम्द शोरकोट सिटी मोहम्मद अफनान हसनैन, एडमिन ऑफिसर आसिफ नवाज, स्टाफ इदारा हज़ा और तालिब इल्मों ने शिरकत की। महफिल मिलाद का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नात ख्वानों ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हादिया नात पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर अलहम्द शोरकोट सिटी मोहम्मद अफनान हसनैन ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर हम पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हम अजीम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत तैयबा हमारे लिए वो रोशनी है जिस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजार सकते हैं और यही अमर हमारे लिए आखिरत में कामयाबी की सीढ़ी है।